अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ। ठीक है, चलो सब तो जी पहली न्यूज़ है इंडिया एनर्जी वीक। वो पूछूगा इंडिया एनर्जी वीक कित्थे मनाया गया, किहड़ी मिनिस्ट्री द्वारा मनाया गया, किहने इहनूं सपोर्ट कीता सी, उरे जदों उरे मतलब PM मोदी उरे गए सी तो होर उरे की कुछ उन्होंने कीता। ठीक है, एवें दी न्यूज़ आऊगा। तो याद रखियो जिहड़ा एनर्जी वीक है यह बेंगलुरु करनाटका दे विच मनाया गया। ठीक है, आ याद रखियो एनर्जी वीक 2023 बेंगलुरु करनाटका। ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆਫ HAL ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ HAL ਦੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ कई बार पूछ सकते भी PM मोदी ने जी हुणी एक हैलीकाप्टर फैक्ट्री जी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड दी है वो कित्थे इनोगोरेट की। तो याद रखियो करनाटका दे विच। ठीक है, तोमाकुरा डिस्ट्रिक्ट करनाटक। अगे आ गया अपने को फस्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2ICE टेक्नोलॉजी सोल्यूशन फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स वास इंट्रोड्यूस्ड बाय इस समिट के दौरान। ठीक है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने आह एक पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टैक्नोलॉजी सोल्यूशन एक तरह का हैवी ट्रक्स वास्ते इंट्रोड्यूस किया। तो लॉन्च किया PM मोदी ने कितने इंडिया एनर्जी वीक 2023 बेंगलुरु करनाटका दे। ठीक है, तो रिपीट करते हैं उन्होंने किहड़े क्वेश्चन आउणगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता भी इंडिया एनर्जी वीक 2023 का कित्थे इनोगरेट होया या कित्थे मनाया गया, बेंगलुरु करनाटका दे विच। मिनिस्ट्री ऑफ पैट्रोलीयम तो नैचुरल गैस ये भी याद रह जूगा। फैडरेशन ऑफ इंडियन पैट्रोलीयम एंड पैट्रोलीयम इंडस्ट्री इन्हें सपोर्ट किया। आ भी याद रह जूगा भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की जी हैलीकाप्टर फैक्ट्री है वो कित्थे बन जा रही है, करनाटका दे विच। आ भी याद रह जू भी पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टैक्नोलॉजी किहड़ी कंपनी लेके आ रही है, रिलायंस इंडिया कंपनी। तो इनू लॉन्च किहने कीता, PM मोदी ने। ठीक है, अगला ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैंबर जिन्हें एक्सैप्ट किया न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सबसिडीज़। ठीक है, तो फिशरीज के उपर जो सबसिडीज़ थी उस काफ़ी ज़्यादा जोड़ा मतलब अफैक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के उपर। ठीक है, फिशरीज के उपर तो वो उपर कुछ चेंजिस किए ने, नवे एग्रीमेंट लियाते हैं उन्होंने सबसिडी के उपर। तो सारे जोड़े भी नवे रूल वगैरह आए हैं उन्होंने एक्सैप्ट करने वाला पहला जोड़ा मैंबर बनया WTO का वो बन गया स्विट्जरलैंड। तो तुहानूं डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकता है भी फस्ट WTO मैंबर टू एक्सैप्ट न्यू एग्रीमेंट ऑन फिशरी सबसिडीज़। तो आंसर आ जाऊगा स्विट्जरलैंड। WTA एग्रीमेंट ऑन फिशरी सबसिडी अडोप्टेड ऑन 17 जून 2022 एट आ कॉन्फ्रेंस से अडोप्ट किया जो फिशरी सबसिडीज़ है। ठीक है, तो यह कि कॉन्फ्रेंस हुई अपने को 12वीं मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 12वीं मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस से कितने हुई अपने को जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखियो डायरैक्ट क्वेश्चन आ भी बन सकता है भी 12वीं अपने को जी मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस है वो कितने हुई है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंडिया का पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म जिन्हें क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट में सपोर्ट करूँगा, मतलब इंटरनेशनल एक तरह का UPI इंटरनेशनल पेमेंट किहड़ा है, याद रखियो फोनपे ने लॉन्च किया। इंडिया का पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म जिन्हें क्रॉस बॉर्डर UPI पेमेंट में सपोर्ट करूँगा भी आप मतलब किसी होर कंट्री जाने उत्थे भी सानू UPI पेमेंट आप कर सकते हैं, कि अपने को फोनपे। अगे आ गया हुरॉन इंडिया अवार्ड। तो याद रखियो किनू मिले, सीधा नाम याद रखना है BP नंदा कुमार। BP नंदा कुमार यह MDO है तो CEO है मन्नापुरम फाइनैंस लिमिटेड का। ठीक है, बस सीधा डायरैक्ट क्वेश्चन कोई बहुता इंपॉर्टेंट नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन्होंने मैं आप ही हाईलाइट कर दूँगा। ठीक है, बस तुम सीधा नाम याद रख लियो भी हुरॉन इंडिया अवार्ड। ठीक है, आ देखो आ मोस्ट इंपॉर्टेंट से अज वाले चो आ भी इंपॉर्टेंट सी भी एनर्जी भी कितने बनाएगी, बेंगलुरु। ठीक है, उस तो बाद हुरॉन इंडिया अवार्ड किनू मिले, BP नंदा कुमार। अगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ते MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट सक्सैसफुली परफॉर्मड देयर मेडन लैंडिंग एंड टेक ऑफ अटैम्प्ट फ्रॉम INS विक्रांत। तो देखो आ शिप के उपरों ये इंडिया की इंडीजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरीयर है। इंडीजीनियसली मतलब इंडिया ने आप बनाई है। एयरक्राफ्ट कैरीयर मतलब ये जी शिप है ये उपर आप एयरक्राफ्ट में लैंड भी कर सकते और टेक ऑफ भी कर सकते। तो ये अपने दो एयरक्राफ्ट ने। ठीक है, मतलब अपने को एक तो हो गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तो एक MiG-29 ये दोनों ने सक्सैसफुली लैंड करके भी देखा, ये उपर टेक ऑफ करके भी देखा। तो सीधा पूछूगा भी INS विक्रांत की है, तो याद रखियो इंडिया की इंडीजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरीयर। ठीक है,
ਸੇਫਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੇ 7 ਫਰਵਰੀ। ਥੀਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਟੂਗੈਦਰ ਫॉर ਬੈਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਟੂਗੈਦਰ ਫॉर ਬੈਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਸੇਫਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਡੇ 7 ਫਰਵਰੀ, ਟੂਗੈਦਰ ਫॉर ਬੈਟਰ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ, ਆਹ ਰੈਂਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮੇਜਰਸ ਟੂਵਰਡਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮੇਜਰਸ ਫॉर ਟੂਵਰਡਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰਸ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਮੇਜਰਸ ਟੂਵਰਡਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਟੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪੋਲਿਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ CPA ਦੁਆਰਾ, ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਪੋਲਿਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਚੌਥੇ ਤੇ ਪਨਾਮਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ USA। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਮੇਜਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਥ੍ਰੈਟ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਕਲਾਊਡਸੈਕ ਦੁਆਰਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਕਰਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਊਡਸੈਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਲੋਬਲ ਥ੍ਰੈਟ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ। 2021 'ਚ ਵੀ 2022 'ਚ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗਲੋਬਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ USA ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ USA ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗਲੋਬਲ ਥ੍ਰੈਟ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22 ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਡਰੋਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦਾ, ਸਕਾਈ UTM। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਫॉर ਡਰੋਨਸ ਸਕਾਈ UTM। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਈ ਏਅਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਕਾਈ ਏਅਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਕਾਈ ਏਅਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਡਰੋਨਸ ਇੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਸੇਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੰਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਰੋਨਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਡਰੋਨਸ ਸਕਾਈ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕਾਈ UTM, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੇਸਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੈਮੀ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਿਖਤੇ ਵੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਬਾਊਟ ਡੈਮ ਟਾਈਮ ਲੀਜੋ ਦੁਆਰਾ, ਅਬਾਊਟ ਡੈਮ ਟਾਈਮ ਲੀਜੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਬਾਊਟ ਡੈਮ ਟਾਈਮ ਲੀਜੋ ਦੁਆਰਾ। ਐਲਬਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈਰੀ ਹਾਊਸ, ਹੈਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੁਆਰਾ। ਲੈ ਤਾਂ ਜਮੀ ਸੌਖਾ, ਹੈਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸਟ ਕਹਿਣਾ ਐਲਬਮ, ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੈਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਸੌਂਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲਬਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਹੈਰੀ ਦੀ, ਹੈਰੀ ਹਾਊਸ ਹੈਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂਗ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵੀ ਜਮਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਸੌਂਗ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਬੈਸਟ ਪੌਪ ਸੋਲੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਅਵਾਰਡ ਬੌਨੀ ਰੈਤ ਨੂੰ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਸੌਂਗ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਬੈਸਟ ਪੌਪ ਸੋਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੌਨੀ ਰੈਟ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸੌਂਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਿੱਕੀ ਕੇਜ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ, ਰਿੱਕੀ ਕੇਜ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਮੇਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਬੈਸਟ ਇਮਰਸਿਵ ਆਡੀਓ ਐਲਬਮ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਇਮਰਸਿਵ ਆਡੀਓ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਬਾਊਟ ਡੈਮ ਟਾਈਮ ਲੀਜੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਐਲਬਮ ਹੈਰੀ ਦੀ, ਹੈਰੀ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈਰੀ ਹਾਊਸ। ਸੌਂਗ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਬੈਸਟ ਪੌਪ ਸੋਲੋ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬੌਨੀ ਰੈਤ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ ਰਿੱਕੀ ਕੇਜ ਬੈਸਟ ਇਮਰਸਿਵ ਆਡੀਓ ਐਲਬਮ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫਾਰ ਐਕਸਲੈਂਸ ਇਨ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ।
मतलब ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ PCI ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ NA ਭਵਾਨੀ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ठीक है, वैसे इन्हों ABK कहते हैं सीधा शॉर्ट फॉर्म च ABK। आपने याद करना अन्ने भवानी कोटेश्वरा। देखो किमें याद कर सकते हैं, आप याद कर लो भी यह जर्नलिज्म जागदा, बाकी सारे अन्ने ने। आप देखते होंगे है ना भी मीडिया जिहड़ियां न्यूज़ कवर करनियां होंदियां ने, कई बार वो न्यूज़ कवर नहीं करता, कई बार मतलब सिर्फ व्यूज़ वास्ते होर न्यूज़ चल रही होंदियां ने भी, मतलब वो न्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं होंदा है ना। पर बाकी सारे न्यूज़ वाले अन्ने ने, जिन्होंने राजा राम मोहन राय मिले कल्ले उही मतलब ऐ ला लो भी उन्होंने भगवान का हत्थ है, भवानी काम कर रहे हैं कुछ भी एवं जे कोटेश्वरा। ठीक है, अन्ने भवानी कोटेश्वरा। तो जे वर्ड राजा राम मोहन राय के नाम उपर इतना तो आपको राजा राम मोहन राय बारे पढ़ना जरूर चाहिए। वो सी फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रह्मो समाज की इन्होंने फाउंडेशन रखी, सॉरी जी 1828, तो 20 अगस्त 1828 एक तरह का 20 अगस्त 1828। इन्हों मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस। रेनेसेंस होंदा रीबर्थ। तो याद रखियो इन्हों फादर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि जी ब्रह्मो समाज से एक तरह सोशल ऑर्गेनाइजेशन सी, जी वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन सी इंडिया की। ठीक है, तो याद रखियो राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज जी 1828 के आई, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ बंगाल रेनेसेंस। तो इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैप चुके सी विद द हेल्प ऑफ विलियम बेंटिक। ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 तो NTPC ਨੂੰ मिले, सीधा बस डायरैक्ट वन लाइनर याद कर लो। ATD की फुल फॉर्म देख लो, एसोसीएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। ये किनू मिले NTPC 2023 वाला। उस बाद आ गया ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडैक्स। ठीक है, ये मतलब जो टॉप तो कंट्री रही है वो रही है जर्मनी, इंडिया का 5वां ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडैक्स। ठीक है, तो जे आप गल करिए स्टैंडर्डाइजेशन के जिमें अपना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उन्होंने 9वां रैंक मिले। स्टैंडर्ड्स के अपना 9वां रैंक है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अपना 5वां रैंक है। ठीक है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडैक्स पहले तो जर्मनी। आ दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बारी पूछा गया एक्साइज तो ये एक्साइज तो पूछा गया उदू पहला भी किसी पेपर पूछा गया, मतलब क्वेश्चन रिपीट होए। तो वर्ल्ड पल्सिस डे याद रखियो 10 फरवरी। वर्ल्ड पल्सिस डे कदों मनाया जाता? 10 फरवरी। इसका थीम की सीगा? पल्सिस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। पल्सिस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, चलो जी। तो नैशनल डिवार्मिंग डे, तो नैशनल डिवार्मिंग डे कदों मनाया जाता है? ये भी 10 फरवरी। देखो पल्सिस में आप किमें याद कर लेंगे, ये ला लो आप एवं याद कर लेने। ठीक है, ज़्यादातर शहरियां में होंगे है ना भी वो मतलब मैंने लगता भी शाम को दाल बनाते है ना, पर पिंडा घट बनती है, बस एं जे समझ लो। वैसे इन्नी भी नहीं बनती जिन्नी मैं लिखूँगा भी महीने 10 वारी ये बनती है। वो कहेंगे हैं भी 31 दिन 10 वारी नहीं, असं उन्होंने कह देंगे भी यार 28 वाले महीने 10 वारी बनती है। बस थोड़ा यार लेट यह करना, मैंने पता कोई बहुत ही वधिया ट्रिक नहीं, पर कई बार याद हो जाऊगा एवं। वर्ल्ड पल्सिस डे भी यार साढ़े तो जी दालां ने महीने 10 वारी बनदियां ने, वो कहेगा भी हैं यार 31 दिन 10 वारी बनती है। ना ना, मैं तो महीना फरवरी वाले की गल कर रहा भी 28 दिन 10 वारी साढ़े दाल बनती है एक तरह की। ठीक है, किमें भी इन्होंने रेट या कर लियो। वर्ल्ड पल्सिस डे 10 फरवरी इंपॉर्टेंट है। तो पल्सिस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर इसका थीम है। नैशनल डिवार्मिंग डे है ना, जिमें आप कहते होंगे भी पेट च कीड़े ने है ना, तो वो वास्ते नैशनल डिवार्मिंग डे मनाया जाता है, उन्होंने अवेयर करने वास्ते। वो भी 10 फरवरी को। ठीक है, भी आप जो दालां खावांगे तो पेट च कीड़े नहीं रहे हैं, जे अग सुहा खावांगे तो पेट च कीड़े होंगे। इनू वर्ल्ड पल्सिस डे तो नैशनल डिवार्मिंग डे इकट्ठे याद करियो। तो नैशनल डिवार्मिंग डे किहदा इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ तो फैमिली वैलफेयर का। पेटीएम लॉन्चिस G20 थीम QR कोड। देखो अपने को G20 की प्रेजिडेंसी इंडिया को है, तो जोड़ा G20 का थीम सीगा, जोड़ा G20 का लोगो सीगा, वो सारा पेटीएम ने एक QR कोड लॉन्च किया, वो G20 का उन्होंने लोगो यूज़ किया। ठीक है, डिजी का मिशन का लोगो यूज़ किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक ते इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी द्वारा जोड़ा दिता गया सी। ते लोगो G20 का तो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, सीधा बस एक बारी पढ़ लो भी ये उन्हें पूछ लिया भी G20 थीम बेस्ड QR कोड किने लॉन्च किया, तो बस पेटीएम। अगला जोड़ा वर्ड है अपने को फेलिक्स
ਹਾਊਪਟ ਬੋਇੰਗ ਯੂਨੈਸਕੋ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UN ਹੈਂਸਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਂਸਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਐਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਮੂਰਲਾ ਫੈਲਿਕਸ ਫੁਲਿਕਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਫੈਲਿਕਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ। ਇਹ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਸਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 2022 ਦਾ ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਰਮਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਲਿਕਸ ਯੂਨੈਸਕੋ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਵੋਰੀ ਕੋਸਟਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਹ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ? ਜਾਮੂਸੁਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਫੈਲਿਕਸ ਹੌਪਮੈਨ ਬੋਇੰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 1989 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫੈਲਿਕਸ ਹਾਪੂਅਟ ਬੋਗਨੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਆਇਵਰੀ ਕੋਸਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪਿਆ। 1989 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 2022 ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਂਜੇਲਾ ਮਾਰਕਲ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਬਾਰੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। 1945 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੈਰਿਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਔਡਰੇ ਔਜਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਔਜਲੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਜ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2023। ਤਾਜ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2023 ਇਹ ਕੌਣ ਜਿੱਤੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕਸ਼ਤਾ ਰਕਸ਼ੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪੂਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪੂਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਾਜ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਆਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਅਕਸ਼ਤਾ ਰਕਸ਼ੇ ਫਰੋਮ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਮੀ ਸੌਖਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਕੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ? ਰਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਰਕਸ਼ੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ। ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਨੀ ਡੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ। ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਯੂਨਾਨੀ ਡੇ ਆ ਯੂ ਐਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਈਏ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਯੂ ਐਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 11 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਤੇ 1 2, ਤਾਂ 11 ਫੈਬਰਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਨੀ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? 11 ਫੈਬਰਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਯੂਨਾਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਫॉर ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਕਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸ਼ਨਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਡੇ ਲੌਂਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਕਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲੈਟਿਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਲੈਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆ ਫਿਲੇਟਲੀ ਵਰਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪੋਸਟੇਜ ਐਂਡ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਟੈਂਪਸ। ਮਤਲਬ ਪੋਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਕਸ। 2023 ਦੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਕਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟੇਜ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ AC ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ AC ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 1 ਲਾਈਨਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ FT ਗਲੋਬਲ MBA ਰੈਂਕਿੰਗ 2023, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਗਲੋਬਲ MBA ਰੈਂਕਿੰਗ 2023 ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ?
ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਆਫ USA ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ 39ਵੇਂ ਤੇ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ 50 'ਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ FT ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਗਲੋਬਲ MBA ਰੈਂਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ MBA ਰੈਂਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ USA ਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ 39ਵੇਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 32ਵੇਂ ਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਂਕ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟੌਪ 50  'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ICA ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ 2023-24 ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ 5th FIFA ਕਲੱਬ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਈ? ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ 2022 ਦਾ 5th। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਹੀਂ, ਕਲੱਬ ਵਰਡ ਮੇਨ ਹੈ 'ਚ 5th FIFA ਕਲੱਬ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਲ ਹਲਾਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ 5ਵਾਂ FIFA ਕਲੱਬ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਈ? ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੌਂਗ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮੋਰੱਕੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ, ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਡੀਡਾਸ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਸਕੋਰਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਪੈਡਰੋ ਗੁਲਿਹਰਮੋ ਐਬਰੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਡੌਸ ਸੈਂਟੋਸ ਆਕਾ ਪੈਡਰੋ। ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਆਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਆਹ ਵੀ 5ਵਾਂ FIFA ਕਲੱਬ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮੋਰੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ। ਬਸ ਜੇ ਆਹ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਐਡੀਡਾਸ ਗੋਲਡਨ ਬਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਵਿਨੀਸੀਅਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਦਾ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਟੌਪ ਸਕੋਰਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਪੈਡਰੋ ਗੁਲਿਹਰਮੋ ਐਬਰੀਓ ਡੌਸ ਸੈਂਟੋਸ ਆਕਾ ਪੈਡਰੋ। ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਈ ਪ੍ਰਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀਨ ਅਰਿਕ ਵਰਜ਼ੇ ਆਫ DS ਪੈਂਸਕੇ, ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਬਸ ਐਂ ਪਾ ਲਓ ਵੀ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਨ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਈ ਪ੍ਰਿਕਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਈ ਪ੍ਰਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਿਕ ਵਰਗਨੇ ਆਫ DS ਪੈਂਸਕੇ ਫਰੈਂਚ ਰੇਸਿੰਗ ਡਰਾਈਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਨ ਅਰਿਕ ਵਰਗਰੇ। ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ 13 ਫਰਵਰੀ। ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਪੀਸ। ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ 13 ਫਰਵਰੀ, ਥੀਮ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਪੀਸ। ਥੀਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਸ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਪੀਸ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਇਹ ਵੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੂਮੈਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ 13 ਫਰਵਰੀ। ਕਿਹਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਈਟੈਂਗਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਈਟੈਂਗਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਰੇਡੀਓ ਡੇ ਵੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਵੀ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ, 8 ਮਾਰਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ 13 ਫਰਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ G20 ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੰਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ECSWG ਮੀਟਿੰਗ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਲੈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ 6th SCO SAI ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਖਨਊ UP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ SCO ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਤਾਂ SCO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ 6ਵਾਂ SCO SCAI ਲੀਡਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਖਨਊ। ਤਾਂ SCO ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। SCI ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਆਡਿਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ। ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਲਖਨਊ UP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਅਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਨ ਆਡਿਟ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਅਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਨ ਆਡਿਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਡ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੇਅਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? GC ਮੁਰਮੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਗ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਅਤੇ SCO ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ। SCO 2001 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 15 ਜੂਨ 2001। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸ਼ੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੈਂਗ ਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 6ਵਾਂ SCO SI ਲੀਡਰ ਸਮਿਟ ਲਖਨਊ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। SCO ਸਾਈ ਲਖਨਊ UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਂ ਵੇ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇ ਸਾਈਂ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਲੱਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। 80 ਤੋਂ 85% ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ 15% ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੱਕ ਹੀ ਪਲੇਅ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁੱਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸਿਲੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਬਾਰੇ 6th SCO ਸਾਈਂ ਲੀਡਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਖਨਊ UP ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਅਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਨ ਆਡਿਟ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ? GC ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ। SCO ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, 2001 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ SCO। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਬੋਇੰਗ ਲਾਂਚਿਸ ਫਸਟ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਆਹ ਕੋਈ ਐਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ USA ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹੈ। ਬੋਇੰਗ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ? ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੇਖ ਨਾ, ਜੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਪੁਣੇ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪੁਣੇ ਦੀ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਦਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਓ ਟੀ ਤੋਂ, ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲੀਅਨਸ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਟੂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਹਦਪਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਸਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ। RBI ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗਲੋਬਲ ਹੈਕੈਥਨ। ਕੀ ਹੈ? ਹਰਵਿੰਜਰ 2023। RBI ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਗਲੋਬਲ ਹੈਕੈਥਨ ਹਰਵਿੰਜਰ 2023। ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। RBI ਅਨਾਊਂਸਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਗਲੋਬਲ ਹੈਕੈਥਨ ਹਰਵਿੰਜਰ 2023। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਹਰਵਿੰਜਰ 2023 ਕਿਹਦਾ? ਦਕਸ਼ ਪੋਰਟਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦਕਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? RBI ਦਾ। ਹਰਵਿੰਜਰ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ RBI। ਸੈਕਿੰਡ ਗਲੋਬਲ ਹੈਕੈਥਨ ਹੈ, ਥੀਮ ਸੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਅਗਲਾ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਐਬਿਕਸ ਕੈਸ਼। ਤਾਂ ਐਬਿਕਸ ਕੈਸ਼ ਵਰਲਡ ਮਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ US ਬੇਸਡ ਐਬਿਕਸ, US ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ US ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਬਿਕਸ INC। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ ਐਬਿਕਸ ਕੈਸ਼। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਕੰਪਨੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਲਾਂਚ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। UPI ਹੁੰਦਾ ਫੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ।
ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਐਬਿਕਸ ਕੈਸ, ਸਿੱਧੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ। ਅਗਲਾ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੂਰਜ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਡਰੋਨ, ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਸਟਾਰਟਅਪ ਗਰੂਡਾ ਐਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰਡ ਅਨਮੈਨਡ। ਸੋਲਰ ਪਾਵਰਡ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰਡ ਅਨਮੈਨਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਰੋ ਇੰਡੀਆ 2023। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਐਰੋ ਇੰਡੀਆ 2023 ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਬੰਗਲੁਰੂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਐਰੋ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਡਰੋਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਡਰੋਨ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਰਵੇਲੀਅੰਸ, ਰਿਕੋਨੈਂਸ, ISR ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਰਵੇਲੀਅੰਸ, ਰਿਕੋਨੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਡਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਰਵੇਲੀਅੰਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 3000 ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ? 12 ਘੰਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਲੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗਰੂਡਾ ਐਰੋਸਪੇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਡਰੋਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੂਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ। ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਗੁਲਮਰਗ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। 76 ਮੈਡਲ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ 25 25 26, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ 25 ਬ੍ਰੌਂਜ, 25 ਸਿਲਵਰ, 26 ਗੋਲਡ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 76 ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਥਰਡ ਐਡੀਸ਼ਨ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ 2026 ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ USA, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ। 2026 ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? 3 ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, USA, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੇਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ USA, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਸਟ ਨੇ 2026 ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 2022 ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2022 ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ 2026 ਦਾ USA, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ 2000 ਆ ਫੀਫਾ ਕਲੱਬ, ਫੀਫਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੀਫਾ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਅਗਲਾ ਫੀਫਾ ਕਲੱਬ 2023 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੋਰੱਕੋ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮੋਰੱਕੋ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਰੱਕੋ ਵਾਲਾ ਰੀਅਲ ਮੈਡਰਿਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15 ਫਰਵਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ 4 ਫੈਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਉਹ 4 ਫੈਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ 15 ਫੈਬਰੀ ਨੂੰ। ਥੀਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਬੈਟਰ ਸਰਵਾਈਵਲ। ਅਤੇ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ? ਗੋਲਡ ਰਿਬਨ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗੋਲਡ ਰਿਬਨ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ 4 ਫੈਬ ਨੂੰ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ 15 ਫੈਬ ਨੂੰ। ਥੀਮ ਬੈਟਰ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੋਲਡ ਰਿਬਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਆਧਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਆਧਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ। ਚੈਟਬੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੋਬਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਟਬੋਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਟਬੋਟ ਹੈ। ਨਿਊ AIML ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਚੈਟਬੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ UIDAI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਟਬੋਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ ਆਧਾਰ ਮਿੱਤਰਾ। ਜਾਂ ਪੁੱਛੋ ਆਧਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲਾ ਚੈਟਬੋਟ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ UIDAI ਨੇ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿੰਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ UIDAI। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 2nd ਐਨੂਅਲ ਐਂਥਮ ਅਵਾਰਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ,
ਆ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਹੈ UNDP ਦੀ, ਇਹ 2 ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਡੋਂਟ ਚੂਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਚੂਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ UNDP ਦੀ 2 ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ। ਗੋਲਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨॉन प्रॉफिट ਕੰਪੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ। नॉन प्रॉफिट ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਕੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਗਲੋਬਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਗਲੋਬਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ नॉन प्रॉफिट ਕੰਪੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਗੋਲਡ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨੂਅਲ ਐਂਥਮ ਅਵਾਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਡੋਂਟ ਚੂਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ UNDP ਦੀ 2 ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲੀ G20 ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ DEWD, ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਅਲਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਲਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ G20 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਹਤੋਂ ਨੇ, ਆ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ G20 ਦੀ 1 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ। ਕੀ ਥੀਮ ਹੈ G20 ਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਵਾਸੂਦੇਵਾ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1 ਅਰਥ 1 ਫੈਮਿਲੀ 1 ਫਿਊਚਰ। G20 ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ G20 ਦਾ ਸ਼ੇਰਪਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮਿਤਾਭ ਕੰਤ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇਰਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇਰਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੇਰਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ? ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਨਮੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਉਹ। ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕੰਤ। ਅਗਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਮਨੀਟਰ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਡ 4th ਇਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ UAE ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਮੋਨੀਟਰ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇੰਡੀਆਸ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਚੌਥਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ UAE। ਅਗਲਾ ਧਰਮਾ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਕੈਂਪ ਇਮੈਜੂ ਸ਼ਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਜਾਪਾਨ। ਪਿਛਲਾ ਤੀਜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੌਥਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੌਥਾ ਧਰਮ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਧਰਮ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕਿਹੜੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਧਰਮ ਗਾਰਡੀਅਨ। ਅਗਲਾ OECD STRI ਇੰਡੈਕਸ, ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ 47ਵਾਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 47ਵਾਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਸ ਆਹੀ 3 ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ UK, ਤੀਜੇ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਡੀਆ 47ਵੇਂ ਤੇ 50 ਚੋਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਪਾਨ, UK, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਾਈਪ, ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਦੀ ਫਿਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਫਿਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੈਟੋ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਟੋਨੀਵੇਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਿਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਟੋ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਟੋਨੀਵੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 11ਵੀਂ ਮੋਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਫਿਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੀਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਦਾ ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੌਲੇਜ ਟੂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 12 ਹਿੰਦੀ ਸਕਾਲਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ 19 ਹਿੰਦੀ ਸਕਾਲਰ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ,
ठीक है। तो विश्व हिंदी सम्मान दिते गए ने, याद रखियो 12 इंडियंस नूं ते 19 अबरॉड नूं, ते दो इंस्टीट्यूशनस नूं भी दिते गए ने, हरेक 2 इंडिया दे 2 अबरॉड दे इंस्टीट्यूशनस नूं, ठीक है। विश्व हिंदी सम्मान तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस याद रखियो फिजी दे विच। अगला आ गया उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार 2019, 20 ते 21। ये तिन्नां दा इकट्ठे दिते गए ने 102 बंदियां नूं, 102 आर्टिस्ट नूं, ते ये जिन्हां दी उम्र 40 साल तो घट है उन्हां नूं दिता जांदा है। बस ऐ पुछ सकदे भी किहड़ी मिनिस्ट्री द्वारा दिता जांदा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ये दिता जांदा, ठीक है। कोई होर इहदे उपर सारे नां तो याद नहीं करन बैठे 102 दे, बस याद रखियो उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार जी किशन रेड्डी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा प्रेजेंट किया गया, 102 आर्टिस्ट नूं दिता गया, ठीक है। यूट्यूब का नवा CEO नील मोहन, इंडियन अमेरिकन का नाम इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब का नवा CEO किहड़ा है, नील मोहन। तो यूट्यूब के जिहड़े हैडकुआटर ने कित्थे ने, सन ब्रूनो कैलीफोर्निया दे विच। यूट्यूब के हैडकुआटर कैलीफोर्निया दे विच ने, ते इहदा नवा CEO किहड़ा बन गया, नील मोहन। आ एरो इंडिया मैं आख्या सी इंपॉर्टेंट है। एरो इंडिया 2023 कित्थे हुई है, बंगलुरु कर्नाटका दे विच। इहदा थीम की सीगा, द रन वे टू विलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है, एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु कर्नाटका दे विच, थीम रन वे टू विलियन अपॉर्चुनिटीज़। उदों बाद अपने कोल हुण टोटल 20 चेते अपने बाहरले देश तो लिआंदे, अफ्रीका तो लिआंदे ने सारे, 12 साउथ अफ्रीका तो, 8 नमीबिया तो। कित्थे लिआंदे ने ये, कुन्नू नैशनल पार्क। तो कुन्नू नैशनल पार्क न्यूज़ दे विच सीगा, वो पुछूगा किहड़ी स्टेट दा है, तो याद रखियो मध्य प्रदेश का। 12 चीते साउथ अफ्रीका तो, 8 चीते नमीबिया तो। इंडिया का नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लीयर प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लीयर प्लांट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिते मैं स्टार पाता इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लीयर प्लांट किहड़ा है, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना। तो कित्थे सैटअप हो रहा है, फतेहाबाद हरियाणा के गोरखपुर, ठीक है। तो याद रखियो इंडिया का पहला, नॉर्थ इंडिया का, इंडिया का नहीं सॉरी, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लीयर प्लांट किहड़ी स्टेट च लगन जा रहा है, हरियाणा के विच, फतेहाबाद गोरखपुर के विच। की नाम रखा उसका, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, ठीक है। जे तुहाडे इन्ना याद रखिया भी हरियाणा के हो रहा, तो ना तो देखो सौखा ही है, गोरखपुर हो रहा है, तो गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना, नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लीयर प्लांट। अगली न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, यूनीसैफ इंडिया का नैशनल अंबैसडर, नैशनल मतलब इंडिया पद्धर से आयुष्मान खुराना। तो आपने सारे अंबैसडर ने याद करने होंगे, जिहड़े मेन ने वो आपको याद होने चाहिए ने। तो यूनीसैफ इंडिया का अपने को अंबैसडर कौन है, आयुष्मान खुराना। वर्ल्ड का, इंडिया का भी नहीं, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट दिव्यांग पार्क कित्थे बने, नागपुर महाराष्ट्र के विच। किहदे द्वारा इनोगरेट किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया, तो यूनीयन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट ते हाईवे नितिन गडकरी द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर महाराष्ट्र, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर महाराष्ट्र, वर्ल्ड का लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क, ठीक है। मतलब हैंडीकैप्स नूं आपां कह सकते हैं, ठीक है। तो UN इंटरनेशनल डे ऑफ परसन विद डिसेबिलिटी, तो फिर आपको आ दिन भी पता होना चाहिए भी इंटरनेशनल डे ऑफ परसन विद डिसेबिलिटी कदों मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, भी जिन्होंने कोई भी डिसेबिलिटी है, ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल पद्धर से 3 दिसंबर को दिन मनाया जाता है। तो इंडिया के उन्होंने एक लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्क बन गया अनुभूति इंक्लूसिव नैशनल पार्क, नैशनली इंक्लूसिव पार्क नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ आ गई अपने को, तो 4th एडिशन अपने को एक एक्सरसाइज हैगी दस्तलिक। वो पूछूगा, सीधा ही क्वेश्चन आऊगा भी जी दस्तलिक एक्सरसाइज है ये किहड़े देशों के है, दस्तलिक 4था एडिशन। तो याद रखियो होए अपने को इंडिया तो उज्बेकिस्तान के, इंडिया तो उज्बेकिस्तान के दस्तलिक, ठीक है। कित्थे इस बारी कित्थे होया ये, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के। तो आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया आर्मी तो उज्बेकिस्तान आर्मी, इंपॉर्टेंट है। धर्मा गार्डियन इंडिया तो जापान, युद्ध अभ्यास इंडिया तो USA, ठीक है। अग्नि वेरियर्स इंडिया तो सिंगापुर, जिहड़ियां सुनो सारियां लिखाई हुई ने, मैं इन्होंने याद कर लियो। एवं हुण अपने को एक एक्सरसाइज हो रहा है कि दस्तलिक, तो यह इंडिया तो उज्बेकिस्तान की है, ठीक है। कित्थे हुई है ये, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के। देखो जिहड़े ग्रैंड मास्टर्स ने यार ये बहुत ज़्यादा मतलब अपडेट होंदे रहंदे ने, तो आपने एक बारी पेपर तो पहला जाते हुए एक बार नाम जो पढ़ जाओ, जे याद रहे, ठीक है। ये उपर क्वेश्चन भी बनना बहुत घट चांस ने, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा बनते रहते हैं, पर एक बार फिर भी तुसीं याद कर जिओ। तो ग्रैंड मास्टर एक तरह का चैस के विच हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब हाईएस्ट एक तरह की रेटिंग दी जाती है भी जिहड़ा 2500 शायद 2600 पॉइंट्स की रेटिंग में क्रॉस कर जाए उन्होंने ग्रैंड मास्टर कहते हैं। तो अपने को हुण ये लेटेस्ट जोड़ा सब तो लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर बने 81वां, उसका नाम की सीगा सयातन दास। 80वां सी NR विगेश,
79 ਪ੍ਰਨੇਸ਼ ਐਮ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਹ ਲੇਟੈਸਟ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ ਜਾਈਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਮੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ। 78ਵਾਂ ਕੌਸਤਵ ਚੈਟਰਜੀ, 77ਵਾਂ ਆਦਿਤਿਆ ਮਿੱਤਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂ ਯਾਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ 81st ਚੈਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ, ਤਾਂ ਸਿਆਤਨ ਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 80ਵਾਂ NR ਵਿਗਨੇਸ਼, 79th ਪ੍ਰਨੇਸ਼, 78th ਕੌਸਤਵ ਚੈਟਰਜੀ, 77th ਆਦਿਤਿਆ ਮਿੱਤਲ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ 21 ਫਰਵਰੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਫਰਵਰੀ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਟੂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਕਿਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀ ਇਹ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 21 ਫਰਵਰੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ 3 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇ ਬੇਸਡ, ਵੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਟੀਚਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ 3 ਤੋਂ 8 ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ 2020 ਦੀ 5+3+3+4 ਆਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 3 3 4। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਾਦੂਈ ਪਿਟਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਟੀਚਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ NSE ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਡੋਰ ਦੀ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੰਡੋਰ ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਵਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਈ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ DPIFF ਅਵਾਰਡਸ 2023, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਵਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਆਸ਼ਾ ਪਾਰੇਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ IIFF ਵੀ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2023। ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰਾ ਪਾਰਟ 1 ਵਾਸਤੇ, ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਗੰਗੂਬਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ RRR ਤੇਲਗੂ ਮੂਵੀ ਹੈ SS ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ, ਫਿਲਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ RRR, ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ 13ਵੇਂ ਸੰਸਦ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡਸ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੂਰੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਾ ਯੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਡ ਬਾਈ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ। ਇਹਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ 13 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਰਤਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 13 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? TK ਰੰਗਾਰਾਜਨ, TK ਰੰਗਾਰਾਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 13ਵੇਂ ਸੰਸਦ ਅਵਾਰਡਸ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ। ਤਾਂ 13 ਮੈਂਬਰਸ, 5 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 8 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ T ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਅ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਇਨ ਫਲਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ੇਪਿੰਗ ਅ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਇਨ ਫਲਕਸ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ। ਵਰਲਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਵਰ ਵਰਲਡ ਆਵਰ ਪੀਸਫੁਲ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੀਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂ ਯਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਥਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, 22 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ 22 22 2 22 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ
रिलेट कर लियो। कोई वैसे बाला इंपॉर्टेंट डे नहीं, पर एक बार अपने लिखता इन्हूं याद कर लियो। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फैबररी। थीम की सी अवर वर्ल्ड अवर पीसफुल फ्यूचर द इन्वायरमेंट पीस एंड सिक्योरिटी। आ डे इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एक्साइज डे 24 फैबररी। सेंट्रल एक्साइज डे कदों मनाया अपने को 24 फैबररी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरैक्ट CBIC सेंट्रल बोर्ड फॉर इंडायरैक्ट टैक्सिस एंड कस्टम्स, ठीक है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ चेयरपर्सन है वो कौन है अपने को विवेक जोरी। सेंट्रल बोर्ड फॉर इंडायरैक्ट टैक्सिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरैक्ट टैक्सिस एंड कस्टम्स, ठीक है। तो सेंट्रल एक्साइज डे 24 फैबररी ਨੂੰ, ठीक है। तो ये हैडकुआटर कितने से अपने को न्यू दिल्ली के, ठीक है। नैशनल साइंस डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला भी अपने दो तीन बारी न्यूज़ कवर कर ली। 28 फैब ਨੂੰ थीम भी याद कर लियो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वैलबींग इंपॉर्टेंट है। नैशनल साइंस डे का थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वैलबींग 28 फरवरी ਨੂੰ किहदे याद दे विच रमन इफैक्ट की याद दे विच, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ रमन इफैक्ट। अगला न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव रघुवंशी। डॉक्टर राजीव रघुवंशी न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव रघुवंशी, ठीक है। सीधी वन लाइनर न्यूज़ है, याद करनी हो। न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव रघुवंशी। 18वां UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कित्थे हुई है? जयपुर राजस्थान दे विच हुई है 18वीं UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस। इनू ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। इसका थीम की सीगा रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स विजन फॉर फ्यूचर। रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स विजन फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो 18वीं UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस जयपुर राजस्थान दे विच, ठीक है। तो याद रखियो भी एक तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस राजस्थान दे विच। थीम रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स विजन फॉर फ्यूचर। नवा एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का GC मुर्मू जिहड़े इंडिया के कैग ने इन्हों सिलैक्ट किया गया एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्जरलैंड के विच। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बारे पढ़ लेने 1919 बनी सी, इंपॉर्टेंट है। हैडकुआटर जिनेवा स्विट्जरलैंड के विच ने। 187 मैंबर ने। डायरैक्टर जनरल है गिलबर्ट फॉसून हुंगबो, ठीक है। अगला आ गया अपने को I2U2 बिजनेस फॉरम इनॉग्रल मीटिंग कितने हुई है? पहला तो I2U2 की है जिमें अपने को क्वाड है। क्वाड 4 देश ने बोलते हैं इंडिया नू, आस्ट्रेलिया नू, USA नू ते जापान नू। तो उमें अपने को I2U2 ये किहड़े ने? इंडिया इजराइल मतलब 2 I 2 U USA UAE इंडिया इजराइल USA UAE। तो पहली यदि इनॉग्रल मतलब पहली बिजनेस फॉरम मीटिंग कितने हुई है? अबू धाबी UAE के विच। तो I2U2 की बिजनेस फॉरम इनॉग्रल मीटिंग कितने हुई है? अबू धाबी UAE के विच। 24th EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड एक इनू मिले साजन जिंदल। ये चीफ एंड मैनेजिंग डायरैक्टर ऑफ मुंबई बेस्ड JSW ग्रुप, ठीक है। इन्ना याद करने की लोड़ नहीं, मैं सीधा नाम याद कर लूँगा तो ठीक है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सज्जन जिंदल, ठीक है। न्यू दिल्ली के अवार्ड दिता गया। अगला आ इंपॉर्टेंट है न्यूज़ औरंगाबाद तो उस्मानाबाद सिटी का असी रीनेम कर रहे हो, पुछूगा की कर रहे हो रीनेम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उस्मानाबाद का नवा नाम रख रहे हैं दारा शिव। उस्मानाबाद का नवा नाम की रख रहे हैं दारा शिव। औरंगाबाद का छत्रपति शंभा जी, कई बार उत्थे शाहू जी नगर लिख दूंगा मैं, ध्यान दिओ शंभा जी, छत्रपति शंभा जी नगर तो उस्मानाबाद का दारा शिव। कि मिनिस्ट्री ने इनू अप्रूव किया? होम अफेयर मिनिस्ट्री ने ये रीनेमिंग अप्रूव करता। याद रखियो औरंगाबाद में हुण आपां क्या करांगे? छत्रपति शंभा जी। तो उस्मानाबाद में क्या करांगे? आपां दारा शिव। आह इंपॉर्टेंट है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। 11वां एडिशन इंटरनेशनल इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किहदे द्वारा रिलीज़ किया गया? USA चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा। इंडिया का रैंक किन्नवां? 42वां। इंडिया का जिहड़ा स्कोर सीगा किन्ना सीगा? 38.64%। तो बस याद रखियो पहले तो USA, दूजे तो UK, तीजे तो फ्रांस। इंटरनेशनल इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंपॉर्टेंट होंदा, इंडैक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखियो इंडिया का रैंक 42वां तो इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पहले तो USA कॉमर्स चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा ये रिलीज़ किया गया। अगला प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केट फैडरेशन एशिया तो किनू बनाया गया? गोविंद राज कैंपा रेड्डी। गोविंद राज कैंपा रेड्डी फर्स्ट इंडियन टू बी इलैक्टेड एज FIBA एशिया प्रेजिडेंट। FIBA एशिया के हैडकुआटर कितने ने? बैरूट
ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੀਬਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੈਰੂਟ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਰੀਜਨਲ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਫੀਬਾ ਦੀਆਂ, ਫੀਬਾ ਏਸ਼ੀਆ, ਫੀਬਾ ਅਫਰੀਕਾ, ਫੀਬਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਫੀਬਾ ਯੂਰਪ, ਫੀਬਾ ਓਸ਼ੀਆਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੀਬਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫੀਬਾ। ਉਹਦੇ 5 ਉਹਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਅਲੱਗ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਯੂਰਪ ਦੀ, ਓਸ਼ੀਆਨਾ ਦੀ। ਓਸ਼ੀਆਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਬਾ ਏਸ਼ੀਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼, ਗੋਬਿੰਦਾ ਰਾਜ ਕੇਂਪਾ ਰੈਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਬਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬੈਰੂਟ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਬ 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਵਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਫੈਬ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੀਆਂ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਬ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 2023 ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਸਟ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਫੈਬ 2023 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।